जय जगन्नाथ। वीडियो सागे सागे स्किप कर दौरान कि स्किप कर टिके शुणु। आज आम समस्त सुख पछरे धाइचे कौ सुख ना जो सुख आसूची एहातर से हाथ को पड़ा जहाँकि कहुई आकाश कुसुम काव्य सुख बोली जहाँ जननेत्र दिशे हाथे आसे हाथ पड़ाई से सुखटा यहां से हाथ को आस कहीं ना यहाँ हूँ भौतिक सुख से सुखटा हूँ क्षणस्थायी। आज आ पाखे अच्छी परमुहूर्त ता पाखे रही ये गोटे कथा कहुई सुख में सब जग दुख में सब जग हरि को भजे सुख में भजे ना कोई सुख में जो नर हरि को भजे सो माया दूरी हो। सुख आउ दुख ए दुईटी भितर आमर सांसारिक जीवन परिव्यक्त हो चली आसुची पादे सुख पादे दुख ये भाव चली आसुची। तेणु आज दैनंदिन जीवन में आमर बयस बढ़ी बढ़िका जाऊँगी। आज 2023 थिला 2024 होगला आज्ञा आम जीवन काल गोटे वर्ष बाद होगला पुणी एमती 24 जीव 25 आसो 26 27 एमती कौन करुचे ना आमर जीवनटा हूँ जीवन जो कमी कमिका जाऊँगी बयस बढ़िया सहित आमर माने बयस बढ़ुची हेले जीवन बयस कमिका जाऊँगी। जदि आम 60 वर्ष मृत्यु वरण करते आज होगला आमको 30 काली सकाଳେ आम 31 कौन होगला ना 29 वर्ष तापर पुणी गोटे वर्ष बढ़ी जाऊँगी 28 वर्ष रहा यही भाव में धीरे 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 आमर जीवन समय सीमा कमिका जाऊँगी। आम कौन करुचे ना आज बहुत भाव भोग विलास व्यसन मजी जाऊे हजि जाऊे कहीं जदि ठाकुर कथा किसी कहूचे कथा आम श्रवण करूने कौन भागवत गीता रामायण पाठ करूने कि कौन भागवत महासप्ताह पारायण होचे किसी ठाकुर कथा कहूँ सेठाक भी आम जाऊने आमर मन आज माने भोग लालसा कामना विलास व्यसन भितर आम मैंने आज बंचा सब चेष्टा करुछु। किंतु यार भितर कौन हो ना आम गोटे दुर्लभ मान जन्म सत संगे कि आम होचे दुर्लभ मानव जन्म केतବେଳେ सफल हो ना सत्संग साधु संग ये सब जो आसबनी जीवन में जीवन के साफल्य मंडित हेबनी। आज अच्छे काली सकाଳେ रही तार कौन भाव भी ग्यारंटी नहीं। तेणु मन लगुनि भगवान पाखे मन लगुनि लगनी कहीं ना एक कलिर कराल प्रभाव प्रति मुहूर्त आमको कौन करुछि ना सब भगवान क्षेत्र विमुख करने आसे कौन ना जदि आम बाटर जाऊे आमर किसी जमी कंडेईटे छोट छुआ को देखईदे मन को बुले दि जाए से जदि कौन कथार जिद्दी करूए से जिद्दी करनी आ गए तार मन को यह मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं मन चंचल चल चंचल मन सांगे सांगे कौन हो आ गए दिग को पड़ पड़ी जमी छोट छुआ को कंडेईटे दी मन बुले दि जाए सेमती आम आगे गोटे सुंदर काया बा सुंदर शरीर कि जार जो टे उणा अच्छी से जिनिसटा आगू देखे मन को विमुख कर कहीं ना हूँ कलिजुग ये हूँ पादे धर्म अच्छी। तेणु से पादटे धर्मटा को आम कौन करवा ना भगवान पाद पद्म को धरी पकड़ भगवान पाद पद्म को धरी पकड़े कौन हम गुरु पाद पद्म नौका गुरु पाद पद्म नौका कर्णधार सीना कर्णधार सीना कर्णधार सीना श्री गुरु एका गुरुंकर पाद पद्म को आश्रय करी जदि आम कौन करें भवसागर को पार हो
ଗୋଟିଏ ପାଦ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଧର୍ମ କରିଯିବା। କାହିଁକିନା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି 24 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଧର୍ମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ମନ ଲାଗୁନି, ମନ ଲାଗିବନି, ମନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନବଦା ଭକ୍ତି ଅଛି ନା କଣ ନା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଦାସରେ ପୂଜନ ସଖୀ ଜନ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ବିଳାସରେ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ପୂଜନ ସଖୀ ଜନ ଆତ୍ମନିବେଦନ। এই যে ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଶ୍ରବଣ ସବୁଠାରୁ ସହଜିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ଛାଡ଼କୁ ଯେତେ ଟିକେ କଠିନ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ଶ୍ରବଣ ନା ଟିକେ ଶୁଣିବା, କାନରେ ଟିକେ ପକେଇବା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। କୋଉଠି ଗୋଟେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଯେତେ ଦୂର ଥିବ ହେ ଯେତେ ଦୂର ଥିବ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୂରେଇ ନ ଯିବ ହେ। ଯେଉଁଠି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିଟି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପାପ ଟିକେ ବିମୁଖ ହେଇଯାଏ ବା ଟିକେ ଦୂରେଇ ହେଇଯାଏ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ। ସେ ଆସେ କାହିଁକିନା କଳିର କରାଳ ଗତି ଆମକୁ ଧର୍ମ କରେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କଣ ନା ଯଧାରୟତି ସହ ଧର୍ମ, ଯିଏ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିଛି ସେଇ ଧର୍ମ ଆମ ଭିତରେ, ସେଇ ଯିଏ ଆମକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ ବା ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ଆଉ ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ସୁଖ, ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ଅଛି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସେ ଆତ୍ମାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆତ୍ମିକ ସୁଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଚାହୁଁଛେ, ଭଲ ଘରେ ଶୋଇବି, ଭଲ ଘରେ ରହିବି, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବି, ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ସବୁ ଆମର ଭଲ ଦରକାର। କଣ ପାଇଁ ନା ଶରୀର ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେହି ପଚାରିବେନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଶବଟା ହେଇଗଲା କୁଢ଼ଟା ହେଇଗଲା ନେଇକିରି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଟିକେ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ, ମାନବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ 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 ଆମେ ବଢି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଘରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ, ତା ଘରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ, ଗୀତା, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ଏଠି କଣ ହବ ନା ତା ଘରେ ଚୋରି ଆଉ ଯୋଉଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୁଦୃଷ୍ଟି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ବି ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କି ଗୋଟେ ଚିତା ଲଗେଇ ଗୋଟେ ମାଳି ଧାରଣ କରିବା। ମାଳିଟା ହେଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ତୁଳସୀ। ଆଉ ତୁଳସୀ ରାଜାଟା, ତୁଳସୀ ମୁକୁଟ, ତୁଳସୀ ଭୂଷଣ ହୋଇ, ଆଉ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଶେ ଅନାଇଲେ ନୀଳ ଚକ୍ର ଦିଶୁ ଥାଇ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ମାଳା ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ କଣ ଆମେ ତୁଳସୀଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଗଲେ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଲେ ଜଣେ କଣ ହଉଛି ନା ଭଗବତ ଧାମ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛି। ତୁଳସୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ଯାହାକି ତୁଳସୀଙ୍କର ମହିମା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମରିଯାଉଛି, ଯଦି ଚନ୍ଦନ କାଠଟିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ତୁଳସୀ କାଠଟିଏ ପକାଇ ଦେଉ ତା ଚିତାରେ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମ କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଅଛି,
ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମର ଯଦି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ତଦ୍ଧାମ ବା ଭଗବତଙ୍କର ଧାମକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଆସେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କର ମହିମା ଏଠି କହିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ବା ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ତିଲକ ଆମ ଶରୀରରେ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ତିଳକ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା ବି ମାନେ କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଥାଏ। ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ମାନେ ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଉପାସକ। ଅରୁଆ ଖାଇ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କେହି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଏନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା, ଯାହା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ କର୍ତ୍ତାପଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ହିଁ କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ହିଁ ଅକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୃହେ ଥାକ ବନେ ଥାକ ସଦା ହରି ବୋଲେ ଡାକ, ଯୋଉଠି ରୁହ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାସ କୀର୍ତ୍ତନ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ, ସ୍ମରଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସବୁରି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ଆମେ ଯଦି ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ମୋବାଇଲଟେ ଅଛି, ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ଯାହାର ହେଉନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବା, ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା, ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା। ଏଠି ଭଗବାନ ଦାସ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଭଗବାନ ଦାସ, ପରିବା କାଟୁଥିବ ବେସର ବାଟୁଥିବ ଆଉ ତୁଣ୍ଡେ ହରି ନାମ ଗାଉଥିବ, ତୁଣ୍ଡେ ହରି ନାମ ଗାଉଥିବ। ତେଣୁ ହରିଙ୍କର ମଧୁର ନାମ। ଏଠି ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଦନ ଗୋପାଳ ଦାସ ବି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମଧୁର ମଧୁର ହରି ନାମ ଏଗୋରା ଗାଇ ଯାରେ, ମଧୁର ମଧୁର ହରି ନାମ। ତେଣୁ ମଧୁର ମଧୁର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ମଧୁର। ତେଣୁ ନାମ ଟିକେ କରିବା, ଭଜନ ଟିକେ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ ଯିବା। ଖାଲି ଆମେ ଗଲେ ହବନି, ଆମେ ବି ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବା। ଆମେ ବି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାତି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ନେଇକରି ଯିବା, ସେମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯେଉଁଠାରେ ହେଉଥାଏ, ଏଠି ଭଗବାନ ଥରେ ନାରଦକୁ କହିଲେ, ନାରଦ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ? ନା ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ନାହଂ ଯୋଗିନା ହୃଦୟେନ ଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ତେଣୁ ଏ ନାରଦ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହେ? ଯୋଉଠି ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉଠି ମୋର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଗାନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହେ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆମ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।